Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. My name is Dr. Kirpal Singh. Our program is Tips for Good Life, and our coordinators are Sardar Meghraj Singh Ji, Khalsa, a voice of Manata TV, a operate garden. We're thankful to him for giving us a time to get together to celebrate International Women's Day. Please remember that the views expressed in this program are strictly speaking individual. That's not the official policy of the Voice of Manavta. And your participation is most welcome. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਵੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ save time I won't go for the individual introductions here ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਬਤ please remember this program is strictly speaking based on the voluntary contributions and anyone and any suggestions, any kind of contributions, financial or otherwise, is most welcome, and then also encourage other people. So having said that, I would introduce the subject ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਥੋੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ as we are becoming a multinational community and a multiracial community we have to keep in mind how to maintain Sikhi Siddhants while at the same time blend with the local culture too, to a degree where we can enrich them and also be enriched by their innovations by incorporating some aspects of them. So that's the whole idea. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, especially ladies, no, happy International Women's Day. I would say this idea of this was started around 1910. And this was started by women, about 15,000 women organizing and asking for, the short working hours and better wages and right to vote. The holy, it was accepted by the Women's Conference, and then it became popular here. And I think the woman involved, Mrs. Atkin, was the one who started in this country, emphasized. And one thing leading to another, it has been progressive, and there's lots of good things happened as a result of it. So I, especially looking at the Sikh women's perspective, the chief editor of the Kaur Life, Lakhpreet Kaur, in 2015, wrote an article in magazine called Miz, which she said the 10 badass women. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ. I will avoid that ਆਪਣੇ names of the Guru Sahibaan ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, but I will mention that she mentioned about Gulab Kaur, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ very active role play ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ. And then we had like that ਬੀਬੀ ਭਾਗਪਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰਫੋਰਸ ਪਾਇਲਟ ਹਰੀਤਾ ਕੌਰ ਡਿਓਲ ਹੋਈ ਹੈ. She died young, 25, but she was one of the first Sikh pilot in the Indian Air Force. And of course, my Pago bodyguard of Dasme Basha, and then Mata Sada Kaur, who was active member in capturing the Lahore with her son-in-law Maharaja Ranjit Singh at that time, who later became the Maharaja of Punjab. And then we have Rani Jinnah, you know Rani Sahib Kaur, who saved the kingdom of Patiala when the Marathas were trying to overpower her drunken brother. And then we have also the granddaughter of Maharaja Ranjit Singh, whose name was Sophia.
Dalip Singh, who also organized a women's tax resistance movement to force the British government to give the women the right to vote in a very successful manner. And our first Vice Chancellor of Inderjeet Kaur, female Vice Chancellor of Punjabi University, she is also mentioned in that article. But that's just the tip of the iceberg. We have lots of them about which I will hear from you. And starting from there, we're going to change the little bit format of our program in the sense that I'm going to, Harminder isn't feeling well. I'm going to ask him to say a few words before I ask Raman to talk. Harminder, floor is yours. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕੋ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਵੂਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਫੈਸਿਸ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ starting right from Guru Nanak Dev Ji Maharaj Ji, Mother Mata Tripta to 10 Guru Sahiban diyan wives and the mothers, the Mata Gujri, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਸਦਾ ਕੌਰ and so many more ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਾਏ ਟੁੱਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਤੇ ਮੁੱਖੋਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਤੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਵਿਦਵਾਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਫॉर ਅਸ ਫਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਐਟ ਅ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਆਈ ਗਿਵ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਮੇਰੇ ਬੀਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਮਰਨ ਮਨਜੋਤ all that more power to them empowerment to all the ladies in this group too Ramandeep Daljit Bhan, Gagan Bhan ji, you know, Annie Kohli and those who are here or not, all of them. Although we had made some progress, had some accomplishments in the starting from women's rights, equal rights, voting rights and all that, but still there is a lot more gap. And that the gap is, and the drawbacks are that where I want to bring your attention is that women don't respect. They don't get equal pay for equal work. And there's a pay parity, there's a equality ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, inclusion ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, whether it's a corporate sector, whether it's a religious sector, whether it's ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ NGOs or non-profit organizations, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ so to speak ਲੋਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਨੀਓ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਸੁਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ I think ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਕ ਫਨ ਆਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਗਿਵ them enough credit ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਈਸਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਬੰਨਿਓ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਉਂਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੈਲੰਜ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਨਾਵਲਸ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਓ ਸੋਖੇ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਅਜਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜ਼ਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੂਡੋਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ Thank you, ਖਾਲਸਾ। Harminder. Khalsa Bhai Fateh. You excuse anytime you feel like leaving, please. I'm going to next move over here, Ramandeep. What would you like to share with us regarding this? Because in my own situation, most of main contribution ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤ੍ਰਿਆ ਚਿਤਰਾਵਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਰੋਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਜੋ ਜਸਲ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਔਨ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਈਵਨ ਮਿਡਲ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਐਸਕੇਪ। ਸੋ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਊ ਦੇ ਲੁੱਕ, ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਹਾਊ ਪਰਫੈਕਟ ਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੇ ਕਮ ਅੰਡਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ। ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਬਰੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਦਿਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬੋਥ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ, ਜਾਂ ਯੰਗ ਬੱਚੇ, ਯੰਗ ਮੇਲ, ਯੰਗ ਫੀਮੇਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਦਿਸ ਵੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵੀਅਰ ਦਿਸ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਦਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਫੇਮਸ ਐਕਟਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਵੇ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਵੈਨ ਦੇ ਬਿਕਮ ਮਦਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਲੰਜ ਉਦੋਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ਼ੂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਰਾਈਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ ਇਨ ਸਿੱਖ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਐਂਡ ਅਪ
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਵੂਮਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੂਮਨ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਬੈਟਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ women voices need to be better heard and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ I mean maybe ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ decisions ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ there should be a representation ਜਾਂ there should be equal seats for ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ladies ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੈਰੀਅਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਵੂਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਕਿ all over the world not just Sikh women all over the world ਸਿਰਫ 10% ਜਿਹੜੇ CEO ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੂਮਨ ਨੇ so there is so much of disparity 26% ਕੀ ਸਿਰਫ women ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ like the whole industry not just IT we have only representation just 26% so there is always gap ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ challenges ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੇ ਬਟ ਇਹ challenges ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੇ ਬਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫॉर ਥੀਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Thank you, Raman. You have done a wonderful job of expressing your views on these things, and I completely agree with you. I'm sure most of the people around here, and we will have to talk more about it and figure out what should be our role to help resolve those issues. Thank you for giving voice to them. And certainly appreciate your presence over here. Next, I'll go to Gagan. Gagan, please, you share your views on about Women's Day. Thank you so much, Viji, for the opportunity to present. Raman, when I heard your issues, a lot of light bulbs were going off in my head. I had thought of some other topics, but I'm just wondering if it'll be worth all of our time to address those issues and come up with some kind of solutions. So this can be a productive 1 hour for all of us to come out of it. You had mentioned social media having a big impact. And it's interesting because in my Gurmat class this last Sunday, I asked everybody कि अपनी फोना चुके तुसी साइड ते रख दियो ते पहले ते बड़ा hesitate कर रहे सी because मेरी जेडी class हैगी है they're ready to go to college and it was such a challenge for them to put away their phones ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ social media ਦਾ ਕੀ influence ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ impact ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ focus ਕਰਾਂਗੀ on women's particular identity in social media ਮੈਂ 100% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ agree ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਹੋ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਸਨੈਪਚੈਟ ਹੈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ shadi.com or ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਪ ਸੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ because I've grown up kids what you see is that there is an image you're right which is created for a beautiful woman and it is so hard to fight that social media image for our kids ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ and focusing more on apni sadi jehdi daughters hagiyan and I was thinking about it like what is the solution and I'm sure we'll get around to that also and maybe if I'm not following the protocol of this circle please stop me from doing it but sometimes you have to fight the battle on the platform where the battle has already started agar social media de platform te a battle shuru ho chuka hai ਤੇ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਟ ਜਾਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ it is not very realistic it is everywhere everybody has access to phone and computers ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ so what can we do and be a bit innovative about it ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ we need to be present on that platform so we can present what does a true Sikh woman look like and how beautiful you can be the way we have been endowed by our guru ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ proudly carry ਕਰੀਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ opportunity ਦੇਈਏ through social media because you will find them there ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੋ ਬੋਲੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ so using the same platform as our children is one thought I have and I would love to hear from others ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ representation of Sikh women in decision making I love that
बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ठीक कह रहे हो कि ऐसे ऐसे डिसीजन लेते जाते हैं जिदे ची there is no diversity of voice. You just have some men who are sitting in a room making those decisions for all of the Panth. Can I just say the Panth is being run by the women as mothers? And if you don't include our voice, you are missing out on a big part of the puzzle here. ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, where did we go wrong? ਅਸੀਂ ਇਹ aspect ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. Yes, because you did not have the main voice of the Panth included. So that is a big, big gap ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ address ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ, the sooner we do it, the better it is. The how of it is not going to be easy. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਮਨ. So it maybe starts from us ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਆਈ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, let me just get home. So ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ. This reminds me of ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ. ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ lived her life on 3 principles. ਅਸੀਂ ਨੂੰ AAA ਕਹਿੰਦੇ ਆ. Activism, acceptance, accountability. She did not just sit back. ਉਹ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ when he was gone, ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ it was ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ who was working with her brother to make sure that she's at the administrator of the army of all things to run the whole Panth. ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ. We all know that whole story. In other words, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰੀ ਹਾਂ. That was very important, but she was very, very active in each and every part of the Panth platform. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ. ਫਿਰ acceptance, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਿਖਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ. That is your acceptance. And we see that ਜਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਆਏ. ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ. ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ. ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਵਿਮਨ have to get away from the victim mentality ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. It's like you're writing your own destiny when you're not being accountable. So it is very important to look at all of the ਸਾਡੀ ਪੰਥ ਦੀ women, how they were accountable. They did not make excuses. ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ. She could have taken the easy out. She did not. She was accountable. And that is what inspires me, that I have no excuse not to be accountable when it comes to whether it's like sick women, my children, and hopefully one day soon, grandchildren. Tija point to see education and career opportunity da jehda kita hega. I'm so glad you brought it up because jis tarah main pehle das rahi si, I'm the head of diversity, inclusion and belonging and leadership learning at Capital One. And I love my job because ਇਹਦੇ through ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ concepts ਨੂੰ ਵੀ apply ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ. And this is one of the things we are very, very passionate about. They are conventional people. They have to say this. Please mute yourself, Padia Sahab. Hanji. Hanji, koi gal nahi. To make sure that we have a women representation in all of our like high level jobs. Actually zyada sari women hi hai utte, which is very interesting, and that's why I love working where I do. But main bilkul tode naal sehmat hai ki this is where we need to play an active role in making sure that maybe we have some special programs for our girls, for Sikh girls and women, pave gurmat school da hi offshoot ho jaye, which is going to be amazing. And sabne kehega ki unna de role models kede sige. Of course, we all have wonderful Sikh women historical, par main ek kahangi ki meri jehdi mother hai, she has been a strong influence on my life. I think jehde apna gurdware ch mere hegi sangat hegi, oh jande ki jinni meri poems hegi and sab kuch is very influenced by my mother.
Harminder ਵੀਰ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ help ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, and actually I have this book my mother wrote. She's a renowned writer also, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ published ਹੈਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ editor ਰਹੇ ਤੇ she was a strong role model for me. So I've had some really, really strong role models. My Dadi ji, she led a matriarch family, and it is so inspirational that the family I grew up in, mere Dada ji, mere father, mere husband, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ, to make sure ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ husband retired and he literally brings me breakfast right here on this table and then lunch. It makes me That's so wonderful. happy. Yeah. So I know I've taken a lot of time, but we'll keep talking. But I just wanted to once again say what an opportunity it is to represent the Sikh women here. Thank you, Viji, for that. Oh, very nice. Gagan, you have expressed your views very well, both of you, actually. I commend them. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਬੇਬੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ 10-10 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 5-5 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। And then she used to say, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਰ ਪਾਤਾ, ਬਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਬਾਲ। ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? She made me speechless. I had nothing to say. So that's how she was, very humorous, and in spite of the fact she never went to any school, but she controlled and guided us all in a wonderful way when I look back. Thank you for sharing those ideas. We will certainly discuss them, make time for those kind of things in due course of time. Before I go to our men friends, I'm going to ask any Kohli ji, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ I'm here not to discuss any negative today, because today is my day. So we will discuss the positive way, the way we are treated. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ the day was dedicated to a woman, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਭ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, that was commendable. ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ thoughts, but very positively thoughts what came on the daya. ਤੇ ਔਰਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੌਰਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੌਰਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਕੰਪਲੀਟ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ, she was, maybe she has not gone to any school or anything like that, but ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੇਡੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ 70s ਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ 5-10 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਘਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਫੌਟ ਫॉर against Bhashtachar and all that what is happening in India. It's because of my grandmother. But the only thing is you have to give them a little opportunity
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। Mhm. ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਵੇ ਕਿ ਯੈਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸਟ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਪਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸਲੇ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ, ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਪੂਰੀ। Mhm. ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਅਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਉਤੇ, ਤੇ men surrounded them, they just clap and celebrate her। तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੇ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ 4 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਇਟਸ ਮੈਨ ਵਰਡ, ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੇ ਆਣਾ ਵੇ। ਇਕੁਅਲ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਟੂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੇਜ਼ ਯੂਰ ਵੌਇਸ all that time। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਮੇਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ we should appreciate that woman कि आज जो आवाज, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे है, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे है, अगर वो अपनी आवाज चुक रही है, गलत या ठीक, we have to support her कि yes, एटलीस्ट वो आवाज चुकते रही है, वो हिम्मत कर रही है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी दे विच। अजे साडे सिखां दे विच फिर भी थोड़ा ठीक है, फिर भी ठीक है, बाकी सोसाइटीज विच इन्ना अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਵੌਇਸ ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਸਟਿਲ ਆਮ देयर। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਨਾ ਆਖੀਏ ਜਿਸ ਚ ਮੇਰਾ ਜਾਨ। ਅਰੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ। Yeah, that's beautiful. ਦੇਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। Squeaky wheel gets the grease, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਨੇ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਜਾਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਛਕਾਂਗੇ, ਹੈਂ। ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਈਟ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਰੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ।
ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਵੇ, ਬਸ ਖਤਮ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਬੌਰਨ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੈਟ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੁਣਵੰਤ ਕੌਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਫਸਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਨਾਨੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਦਰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, she was a role model for me. I learned hard working from her. ਇਹਨਾਂ ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮਦਰ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਪਿਘਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਠਦੇ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਸਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦੇ ਸਾਂ। ਸੋ ਦੇਵਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗਸ ਨੇਬਰਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ she was so focused ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, very positive person. She was a role model for all three sisters. ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਚੀਵ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਣਾ। ਔਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਗਏ ਸਾਂ। ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਇੱਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਸਨ, ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਕਵਨੀਵ, she was a cancer patient and she came from Chicago. She was 29 years old. She just passed away. ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸਨੇ, ਅਸੀਂ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ, ਦੇ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਕਿ ਜਦ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀਆਂ, ਮਦਰ ਐਂਡ ਡਾਟਰ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਸਕੇਅਰਡ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ, ladies ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, they can move even mountains if they put their mind together. So ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ, I really enjoying it. So beautiful ਭੈਣ ਜੀ, thank you for your participation. You are example yourself of courage and service ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। she has gone for the 4th time. she is still there. ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੂੰ ਜੁੜ ਸਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ 3-3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Now I'll go to Diljit. Diljit, it's time for you to talk. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਾਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ। ਹੈਲੋ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ। ਦਿਲਜੀਤ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਬਣੀ ਆ, ਇੱਕ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਮਰੀਕਨ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਫ ਯੂ ਅਲਾਉ ਮੀ ਟਾਈਮ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ। ਓਕੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸਰਹੰਦ ਅੰਦਰ 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਲਈ 2 ਲਾਲ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਕੋਝੀ ਸੋਚ ਫਰੇਬੀ ਦਰਕਾਰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਦਾਤੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲੇਖੇ ਲਾ ਸਭ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਂਹ ਉੱਪਰ ਕੰਧ ਉਸਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਧਰਮ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਬਾਨ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਪੋਹਦੀ ਕਕਰਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਠਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਸੱਚੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਧੰਨੋ ਮਾਂ ਸਭ ਧੰਨ ਕਹੋ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗੀ ਸਾਂਝਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀ, ਸੁਣਾਓ। 4-5 ਪੈਰੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤੂੰ ਪੁਤਲੀ, ਤੂੰ ਸੈਂ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰ ਬੇਬੇ, ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਧਰਮਸਾਲ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਸੀ ਜ਼ਾਰਾ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ ਬੇਬੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆਰ ਬੇਬੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਬੇਬੇ, ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਦੇਵੀ ਝਲਕਾਰ ਬੇਬੇ, ਵੀਰ ਤੋਰਿਆ ਘਰੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਉਪਕਾਰ ਬੇਬੇ। ਜੇਕਰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨ ਬਣਦੀ, ਉੱਚੇ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਕਲਸ ਮਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਬਣਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਪਵਿੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਧਰ ਤੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਖਾਨ ਬਣਦੀ, ਫੁਹਾਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫੁੱਟਦੇ ਕਿਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ, ਇਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਦੀ, ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਜਗ ਨੂੰ ਲਿਆ ਖਿਲਾਰ ਬੇਬੇ, ਸੋਮੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਉਪਕਾਰ ਬੇਬੇ। ਘਰ ਬਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਬਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਨੰਦ ਭਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਉਛਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਬਚਾ ਆਪਣਾ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਰਾਜ ਵੀ ਪਏ ਵਿਖਾਲਦੇ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਉਹ ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਬੇਬੇ, ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਅਗੰਮੀ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਤੇਰੇ ਉਪਕਾਰ ਬੇਬੇ, ਤੋ ਜਿਸ ਰਬਾਬ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪਿਘਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਡੂੰਗੀ ਨੀਂਦ ਗੁਲਾਮੀ ਗਲਤਾਨ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖੁਆਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਵੇਂ ਸੁਰਤਾਲ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰਤ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਰਬਾਬ ਨੇ ਸੁੰਨੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਰਬਾਬ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬਣ ਗਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬੇਬੇ, ਤੇ ਬੇਸੁਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਨਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਉਪਕਾਰ ਬੇਬੇ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਛੱਡਦਾ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਕਿ ਮੱਥਾ ਚਮਕਦਾ
ਰੱਬੀ ਸਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਧੁਨੀ ਅਪਾਰ ਬੇਬੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਪਾਰਲੇ ਪਾਰ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜੱਗ ਉਰਾਰ ਉਰਾਰ ਬੇਬੇ। ਪਿਆਰ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਏ, ਕਈ ਵਗੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੇਬੇ। ਪਿਆਰ ਖੰਭ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਏ, ਕਈ ਵਗੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਬੇਬੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਤਰਲਾ ਭੈਣੇ ਮੇਰੀਏ ਨੀ, ਹੋਰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਜੱਗ ਖਲਾਰ ਬੇਬੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਣੀ ਤਰਲਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਨੀ, ਹੋਰ ਡਿੱਗਣੋਂ ਜੱਗ ਖਲਾਰ ਬੇਬੇ। ਚੱਪੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰ ਉਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆ ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਬੇ। ਤੇ ਜਸ ਗਾਏ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੂ, ਤੇਰੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਉਪਕਾਰ ਬੇਬੇ। ਜਸ ਗਾਏ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੂ, ਤੇਰੇ ਭੁੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਉਪਕਾਰ ਬੇਬੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੈਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਗਿਆਨੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੀ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹੋਲਡ ਔਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬੈਟਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ, ਹੁਣ ਬੈਟਰ, ਮਚ ਬੈਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਇਸ ਵਿਮਨਸ ਡੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਰਮਨ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਗਗਨ ਕੌਰ, ਐਨੀ ਕੌਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਗਜ਼ਬ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੇਕਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਵਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਐਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਟੂ ਐਡ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊਟ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਐਨੀ ਕੋਹਲੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਈਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓਪਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਹਾਂ ਦਲਜੀਤ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਇਸੇ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮਝ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੰਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਤਜ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਐ ਸਖੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਖੀ ਬਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਸਖੀ ਬਣਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਨ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਐਮਫੇਸਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਐਮਫੇਸਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਵੀ ਲੁੱਕ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਭਰਵੱਟੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਆਰਮਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਦ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਟੀਚਰ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ 2-4 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਥੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਕਿ CEO ਜੇ 25% 20% ਹੈਗੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ CEO ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਐਨੀ ਕੋਹਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਪੁੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਯੂ ਓਨਲੀ, ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਮੈਨ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪੀਪਲ ਪੁੱਟ ਅਸ ਡਾਊਨ, ਹਿਊਮਿਲੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਬਰਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਮੈਨ ਆਲਸੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ,
ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਸਿੰਘਣੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਸ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ। ਤੋਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝੋ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਨਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you, Gyani Singh. Thank you for sharing your views. I'm going to shift a little bit over here. Jeevan Malla is with us from Tamil Nadu. It's Delhi to. Unmute karo Jeevan Malla ji. Jeevan Malla ji, apne aap nu unmute karo. Please. Yeah. Welcome. I want you to know our program today is how do we celebrate the International Women's Day? This is our program. It's about celebration of International Women's Day. Would you like to say some thoughts about it? Yes. Actually, when I addressed in that meeting, yesterday's meeting, in Patiala Gurudwara, I told that Sikh religion or Sikh followers are only eligible to conduct the International Women's Day, because no other religion is giving equal rights to the women. Lot of that, even Christian also and Muslim also, even Hinduism also, they are not giving gender equality to the women, but except Sikhism. So, because I used to say that Guru Granth Sahib is a champion of equality. So we are the right people. We are the right people to celebrate the International Women's Day. But unfortunately, the whole in India, except Sikh people, remaining around 98% of this country, the women are suffering. They are the worst sufferer in Indian Brahminical system, because even the Brahmins also not accepted their own women as a Brahmin. According to the Manusmriti, Brahmin women also come under the Shudras. Really? They have to work for them. That is their dharma. Dharma is saying. So the need of, actually India is in very severe crisis. When crisis is there, the need of the ideology is also there. So now Guru Granth Sahib is friend of our Indian people. So it is our responsibility, it is our accountability to spread our Guru's sandesh to finish the severe crisis of this country. So I am very happy to wish. Yesterday one person also asked me, why you not greeted your wife? I replied that every day in my home is International Women's Day. So there is no need of greet and my daughter. So every day we are giving a more respect to the women and children, girl children. So on behalf of this meeting also, I expressing my whole wishes to all our gents and women, because according to Guru Granth Sahib, everybody is our sisters.
Yes. So we are all. Thank you. I am also come under the category of sister. Yeah. So Thank- we have thank you. to greet ourselves. Yeah. Thank you, sir, for So that sharing your is views. my message. So today is the 49th day of our yatra. Right now we are in Ludhiana. Uh-huh. The people are wherever we are going. The people are welcoming us, and they are expressing their compassion and love, and they wanted to see this country as a Begambura Bharat. So you too also extend your full support, mentally, physically, timely, and as well as in all way of resources. So thank you very much. Thank you. We will try our best. Your turban looks nice. Your turban looks nice. Thank you. Yesterday when I went to the moksha, the people that Sangat people wear this turban. It looks very nice. Thank you for your presence, and please give our regards to all your friends, all your associates. I will try to Thank you. Sure. help as best as we can. Thank you. Sir. Thank you. Gyani Taran Singh ji, I'm coming to you now. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਆ, ਨਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦ, ਨਾ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਦ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰਧ ਸਰੀਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ ਆ ਕਿ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਤ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵਸ ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਮੱਥੋ ਤੇ ਬੀਬੀ ਮੱਥੋ ਤੇ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ। ਮੱਥੋ ਮੁਰਾਰੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 52 ਪੀੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਿਆਨੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੌਦੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ you are on the television. अच्छा very बहुत प्यार बेटा। That's very nice. I'll go to Sardar Molik Singh now. Sardar Molik Singh ji, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ she is Gursanj Kaur. Gursanj Kaur, अच्छा, very nice name. ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਮੌਲਿਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ 50% ਲੇਡੀ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੈਟ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ 25%। ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 2-4 ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ,
ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਹਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, nothing to hide, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਪਨ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨ, not waiting for somebody to give them the chance is there, but they have to step up. ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm sorry we're running out of time over here. We only got a couple of minutes for each of you. Dr. Kulwinder Singh ji, we have only 2 minutes. Share your views. Dr. Kulwinder Singh? Yes. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ਼ੂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਤ ਹੈ ਜੇਤੇ ਜਨਨੀ ਚੀਤ ਨਾ ਰਾਖਸ ਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵਿਮਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਾਈ ਨੇਚਰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸਾ ਬਾਰਕ ਭਾਏ ਸਬਾਈ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ। ਫਾਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕਿਆ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹ ਝਿੜਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿਤਾ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਦਰ ਝਿੜਕਦਾ, ਮਦਰ ਝਿੜਕਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ women being emotional, even today they are being exploited. ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੌਬ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ women empowerment ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਤੇ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠਦਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਪੇਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਚ women ਹੈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਈ ਹੈਡ ਦਾ ਸਟੇਜ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੌਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਐਵਰੀਵਨ ਸੇ ਨੋ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਵਾਈ ਨੋ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡ ਵੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ, ਬਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੌਰੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਟੋਲਡ ਦੈਮ ਕਿ ਡੌਰੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ women are so emotional। ਜਦੋਂ ਮੈਂ women ਹੈਡ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਲਸ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, I'll just ask ਪੰਕਜ, ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਾਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ? ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਮੰਗੇ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ 100% ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋ। ਵਾਈ? ਲੜਕੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਆਸਕ ਫॉर ਇਟ? ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾਤਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਫॉर योर ਰਾਈਟਸ, ਯੂ ਸਟੱਡੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ yourself। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਪਾਸ from male to male, from father to son. So time ਥੋੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ women ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਮੰਗਦੇ ਆ, not because they are established, ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ women ਆ, ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਮੰਗਣਗੀਆਂ ਜੇ strong women ask for ਕਰਦੇ। That's all I'll say. Thank you for sharing your views. We will discuss in detail some other time that. Patia Sahab? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹਨ। ਯੰਗ women ਵੀ,
ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਨੀ ਜੀ ਵੀ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਮਨ ਡੇ ਤੇ ਸਭ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜੋ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, is a recognition of women, not in rights, but their presence in society and their importance. It has been considered that to celebrate women is to have a day in the year to call it the International Women Day. That itself is a great achievement. बाकी मेरी अरदास है साड़ियां बीबियां जब उन्होंने अंदर जो परमात्मा शक्ति पाई है उसको एक्सप्रेस कर, they should recognize that they are as strong as men. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੋ women ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਰਮ ਸਿੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ revolutionary idea ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ women have equal rights, women should be treated as like men with full respect, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ revolutionary idea ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ women were treated very low, very low. Thank you ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਗਾ ਵੀ ਵੂਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ। ਸਾਡੀ ਵੂਮਨ ਸ਼ਾਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, they don't express themselves, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਵਕਤ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਸਹੀ। Appreciate that. I want to say that ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦਾ। I know the time is limited, we already got 10 minutes beyond our time. ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Next week ਅਸੀਂ we will talk about Hola and Holi, what connection these are and what the Guru's purpose was to create Hola, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕੀ relevance ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। Before I close the program, I'm going to ask Mehraj Singh ji if you would like to say something for a couple of minutes. खालसा वाहिगुरु जी फतेह। जेकर मतलब महिलाएं है ना, अगर महिलाएं मानसिक तौर से आजाद हो जाए तो चार पीढ़ियों को गुलामी से निकाल सकती हैं। अगर महिलाएं अगर मानसिक गुलाम हो तो 4 पीढ़ियों को गुलामी में धकेल सकती है। तो सच इंसान को गुलामी से बाहर निकाल देता है, झूठे इंसान को गुलामी में फंसा देता है। तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु फतेह। Thank you ji, thanks for everyone's participation. Thank you our participants and thank you for our audience. And please share this video with others so that people know more about what we've discussed. And next time also, whoever, all of you are invited. I know because of limitations of time, you may or may not be able to come sometimes, but you're always welcome. So keep in touch. ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।